जंग विचाले रूस का वड्डा ऐलान। 2 शहरों च कीता सीज फायर। फसे हुए लोगों को कढ़न लई रोके हमले। 2 शहरों च सीज फायर विचाले रूस के यूक्रेन ते हमले भी जारी। चेरनीहीव ते भारी रूस वालों गोलीबारी। वड्डे धमाके दीयां तस्वीरां आईयां सामने। यूक्रेन च वड़े रूसी फौजियां च नागरिकों वालों जबरदस्त विरोध। शहर शहर सड़कों के उतरे लोग। मेलिटोपोल च फायरिंग विचाले 20 नागरिकों ने किया प्रदर्शन। खेरसान च दुश्मन फौज के काफले अगे निहत्थे डटे यूक्रेनी। यूक्रेन का रूस नूं वड्डा नुकसान पहुंचाउण दा दावा किया। दुश्मन के 10,000 फौजी किते ढेर। 39 लड़ाकू जहाज ते 40 हैलीकॉप्टर गिराउण दा प्रयातन। यूक्रेन तो भर्ती विद्यार्थियों लिए राहत की खबर। भारत 'ਚ पूरी कर सकणगे इंटर्नशिप। मैडिकल कमीशन ने दी मंजूरी। पोलैंड की राजधानी वारसो पहुंचे कांग्रेस MP गुरजीत औजला। यूक्रेन तो बच के आए भारतीयों नाल कीती मुलाकात। हर संभव मदद का दिता भरोसा। नतीजों तो पहला ही EVM ते वार पलटवार। पट्ठल के बयानों ते भड़की भाजपा। कहा हार नूं देखदिआं EVM ते ठीकरा भन रही कांग्रेस। पट्ठल ने कुछ सीटां ते गड़बड़ी होने का जताया सी खदशा। BBMB के मसले ते पंजाब च केंद्र खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। BKU ग्राहां ने कई शहरों च घेरे DC दफ्तर। स्थाई मैंबरशिप की शर्त मुड़ लागू करने नूं लैके सौंपे मंग पत्र। BBMB च स्थाई मैंबरशिप नूं लैके हरियाणा भी होने लग्या लामबंद। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला बोले बोर्ड च हिस्सा नहीं छड्डांगे। प्रधानमंत्री तो भी करांगे दखल दी मांग। गुरदासपुर च आम आदमी पार्टी के वर्कर के घर ते हमला। नकाबपोश लोगों ने अन्नेवाह किया पथरा। गेट ते मारियां किरपाना। आप वर्कर ने कांग्रेसी सरपंच ते लाए इल्जाम। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। रूस खिलाफ यूक्रेन के लोगों च जबरदस्त गुस्सा है। मेलिटोपोल च निहत्थे यूक्रेनी रूसी फौज के अगे डट गए। रूसी फौजियों ने फायर करने की चेतावनी दी पर यूक्रेनी नागरिक फिर भी डटे रहे ते अपने पैर पिछे नहीं हटाए। सो लोकल जिहड़े ने यूक्रेनी लोग ने स्थानक लोग उन्हां वल्लों हुण रूसी फौज का सड़कों से उतर के विरोध करना शुरू कर दिता गया है। रूसी फौजियों के अगे निहत्थे यूक्रेनी डट गए ने और उन्होंने रोकया जा रहा है। ये तस्वीरां ने यूक्रेन के नागरिक देखा जा सकता है कि किस तरीके नाल फौज वाल अगे नूं वध रहे हैं ते फौज पिछे नूं हट रही है। ये रूसी फौज है। हालांकि उन्होंने वालों फायरिंग की चेतावनी दी गई कि वह फायर खोल देंगे पर फिर भी यूक्रेनी पिछे नहीं हटे, अगे वधदे गए ते रूसी फौजियां नूं पिछे हटना पिया। ये तस्वीरां ने मेलिटोपोल सिटी दियां। यूक्रेन का मेलिटोपोल सिटी जिथे यूक्रेनी नागरिक रूसी फौज के अगे डट गए। Нахуй домой! ਤੇ ਮੈਲੀਟੋਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ यूक्रेन के शहर खैरसन च भी लोगों का गुस्सा भड़क गया। वड्डी गिणती च सड़कों ते उतर के यूक्रेनी नागरिकों ने रूसी फौज के खिलाफ नारेबाजी की। खैरसन च भी रूसी फौज ने हवा च फायरिंग करके भीड़ नूं तितर बितर करन दी कोशिश की। ये खैरसन दीयां तस्वीरां ने जिथे लोग भड़क गए, सड़कों ते उतर आए ते इत्थे भी रूसी फौज के सामने डट गए।
ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਖੈਰਸਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਕਾਫਲੇ ਅੱਗੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਖੈਰਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Стойте! Не двигайтесь! Домой езжайте! Домой езжайте, блядь! Домой езжайте! Домой! Домой! ਉਧਰ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰੂਸ ਦਾ Mi-24 ਢੇਰ ਕੀਤਾ। Mi-24 ਜਹਾਜ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Mi-24 ਜਹਾਜ਼ ਢੇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ Mi-24 ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣ ਕੇ Mi-24 ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸ ਦਾ Mi-24 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਚਰਨੀਹੀਵ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਚਰਨੀਹੀਵ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਰੂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਰਨੀਹੀਵ ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂਏ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨੀਹੀਵ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚਰਨੀਹੀਵ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਮੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸੁਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਮੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਲੈਬੇਡਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੋ ਲੈਬੇਡਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸੁਮੀ ਦੇ ਨੇੜਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀਵ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਕੇਟ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਲਾਤਰਸਕਵਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਾਤਰਸਕਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ। ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਲਬਾ ਹੀ ਮਲਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਮਲੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਓਪੋਲ ਤੇ ਵੋਲਨੋਵਾਖਾ, ਇਹ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਵੋਲਨੋਵਾਖਾ ਤੇ ਮਾਰਿਓਪੋਲ। ਇਹਨਾਂ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਰਸੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਰਸੋ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੋਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇਂ 'ਚ ਲਿਆ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਪਿਛਲਾ ਬਹੁਤ ਝੱਲਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।